स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि तत नमस्कारं करोमि। बोले भगवान विष्णु नारायण की जय। हिंदुस्तान से भगवान भोलेनाथ। ओम नमस्ते रुद्रमन्यं गौतमै शिवे नमः बाहुभ्यामुदताय नमः। ओम रुद्राय नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि तत नमस्कारं करोमि। अब एक नीचे पाठ में लेके भगवान ध्यान करें। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन स्थापनम्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि अग्निं दूतं पुरोदधे अव्यवाहमुपब्रुवे देवाम् आशादया। का प्रसाद अर्पण करिए। गायत्री स्तवनम हाथ जोड़ी यज्ञ भगवान सूर्य भगवान નું ધ્યાન કરીએ। यन मंडलम दीप्तिकरं विशालं रत्नं प्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनात्मा तत्सवितुर्वरेण्यं। यन मंडलं देवगणेशपुरं ज्ञानगणत्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं समस्ततेजोमय दिव्यरूपं पुनात्मा तत्सवितुर्वरेण्यं। यन मंडलं बोधयति प्रबोधं धर्मस्य वृद्धिं कुरुते जनानां यत् सर्वपापक्षयकारणं च पुनात्मा तत्सवितुर्वरेण्यं। यन् मण्डलं व्याधिविनिषेध्यवदय चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेन अन्नादेन समेधय स्वाहा। भगने जातवेदसे इदं नमः जातवेदसे स्वाहा। भगने जातवेदसे इदं नमः। ओम त्वं त्वा समिदभिरङ्गिरो धृतेन वर्धयामसि बृहस्सोचाय विष्टय स्वाहा। इदमग्ने अङ्गिरसे इदं स्वाहा। इदमग्ने इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा स्वाहा। इदं सोमाय इदं नमः। ओम भूः स्वाहा स्वाहा। इदमग्ने इदं नमः। ओम भुवः स्वाहा स्वाहा। इदं वायवे इदं नमः। ओम स्वः स्वाहा स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। अतः 33 आहुतिः 33 प्रकारની દિવ્ય શક્તિઓને આહુતિ પ્રદાન કરીએ। પિતૃ સહિત હવામહે વશો મમ આહમ જાની ગર્ભધમા સ્વમજાસી ગર્ભધમ્બ। ઓમ ગં ગણપતયે સ્વાહા। ઇદં ગણપતયે ઇદં નમઃ। સોમાયંગો કૃષ્ણીર ક્રમિદશન માતરં પિતરં ચ પ્રયંસં ગૌર્યે સ્વાહા। ઇદં ગૌરે ઇદં નમઃ। ઓમ બ્રહ્મ જજ્ઞાનં પ્રથમં પુરુસ્તાદિ સમિત સુરચવેન આવહ સબુદ્ધ્યાયુપમાયस्य વિષ્ટાः સતस्य યોનિમ સતस्य વિવો બ્રહ્મણે દેવપદં સમુઢમસ્ય પાર્વં સુરે સ્વાહા। ઇદં વિષ્ણવે ઇદં નમઃ। ઇદં વિષ્ણુવિચક્રમે ત્રેધાનિત દેવપદં સમુઢમસ્ય પાર્વં સુરે સ્વાહા। ઇદં વિષ્ણવે ઇદં નમઃ। ઇદં વિષ્ણુવિચક્રમે ત્રેધાનિત દેવપદં સમુઢમસ્ય પાર્વં સુરે સ્વાહા। ઇદં વિષ્ણવે ઇદં નમઃ। ઓમ ઇદં વિષ્ણુવિચક્રમે ત્રેધાનિત દેવપદં સમુઢમસ્ય પાર્વં સુરે સ્વાહા। ઇદં વિષ્ણવે ઇદં નમઃ। સ્વાહા। ઇદં વિષ્ણવે ઇદં નમઃ। ઇદં વિષ્ણુવિચક્રમે ત્રેધાનિત દેવપદં સમુઢમસ્ય પાર્વં સુરે સ્વાહા। ઇદં વિષ્ણવે ઇદં નમઃ। ઇદં વિષ્ણુવિચક્રમે ત્રેધાનિત દેવપદં સમુઢમસ્ય પાર્વં સુરે સ્વાહા। ઇદં વિષ્ણવે ઇદં નમઃ। જગદીશભાઈ એક ચમચી ખીર લઈને ભગવાનની આવશે। ઓમ ઇષ્ટુબ્ધ જગત अनुकंपत्या सह बहुतु स्नेहा कुकुप्सतिभिः शम्यन्तु त्वं गायत्रे स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती अग्नं वस्तु धिया वसूरीं सरस्वते स्वाहा। इदं सरस्वती इदं नमः। ओम श्रीष्यते लक्ष्मी पल्यावहोरात्रे पार्श्व नक्षत्राणि रूपमस्विनो व्यातम ईष्ण निशाण मुम्मैषाण सर्वलोकं ईशाण। ओम श्री महालक्ष्मी स्वाहा। इदं महालक्ष्मी इदं नमः। ओम जात दुर्गा इदं नमः। ओम महिद्यो पृथ्वीचन इमं यज्ञं निमिक्षताम पितृदानो भरिमभिः। ओम पृथ्वे स्वाहा। इदं पृथ्वे इदं नमः। ओम त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो यवयासिष्टाः
स्वाहा यदि सोमहीनकं सोसुचानो विश्वाद्वेषासि प्रमुद्यस्मतो मग्नये स्वाहा इदं नमः ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेयमानो वरुणेह बोध्यविषकं समान आयुः प्रभो शिवं वरुणाय स्वाहा इदं नमः ओम यावां कशामधुमद्य सुमुतावती तया यज्ञं निमिक्षताम उपयाम गृहीतो विश्वाभ्यां त्वेषते योनिर्मार्गीभ्यां तमाकाशाय स्वाहा इदमाकाशाय इदं नमः मधुवागातीन्द्र ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः ओम शुगन पंथा प्रतिसन्न एहि ज्योतिषमते जठरग्न आयुः अपैतु मृत्यु अमृतम आग्वा देवस्तोन अभयं कृणोतोम यमाय स्वाहा इदं ममाय इदं नमः ओम राजाधिराजाय प्रसविशाहिने नमो वयं वैष्णवनाय कुर्महे समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवणो ददातु कुबेराय वैष्णवनाय महाराजाय नमः कुबेराय स्वाहा इदं कुबेराय इदं नमः ओम यक्षाय नमः ओम आदित्य राशासीन्द्राण्य उष्णिषा पुषासि धर्माय विश्वमा इंद्राण्ये स्वाहा इदं इंद्राणि इदं नमः ओम याते रुद्र शिवा तनुर्घोरा पापकाशिनी तयानस्तन्वा सन्तमया गिरिशं तापिता पृथिवी मा रुद्राण्ये स्वाहा इदं रुद्राणि इदं नमः ओम इंद्राय हि धीर्षिता विप्रजुत सुतावत उपब्रह्माणि वागतः मा ब्रह्माण्ये स्वाहा इदं ब्रह्माणि इदं नमः ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो एके च पृथिवी मनो ये अंतरिक्ष एदिविके सर्पेभ्यो स्वाहा इदं सर्पेभ्यो इदं नमः ओम वास्तोस्पते प्रतिजानीहि अस्मान स्वावेशो यनमिवो भवानः यत्वे महे प्रतितन्नो जुषस्व सन्नो उद्यारादितान्वं क्षेत्रपालाय स्वाहा इदं क्षेत्रपालाय इदं नमः ओम अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नः मारुतिः प्रचोदयात् स्वाहा रामः प्रचोदयात् स्वाहा इदं श्रीरामः इदं नमः ओम जनकनंदने विद्महे भुवैयाय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् स्वाहा इदं नमः ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा रुद्राय इदं नमः ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा सूर्याय इदं नमः ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय इदं नमः ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वेभ्यो देवेभ्यो इदं नमः ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो स्वाहा इदं सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो इदं नमः ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो स्वाहा इदं सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो इदं नमः ओम सप्त चिरंजीवे स्वाहा इदं सप्तचिरञ्जीवं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जय इदं नमः ओम त्र्यंबक इदं महामृत्युञ्जय इदं नमः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जय इदं नमः मृत्युंजय महादेवं त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धने ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जय इदं नमः रत्ने कल्पितमानसमहिमजले स्नानं च दिव्याम्बरम् नानारत्नविभूषितां मृगमदां मोदाङ्कितां चन्दनं जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितां पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते ऋतकल्पितां गोह्यताम् ॐ मृत्युञ्जय महादेवं त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जराव्याधि पीडितं कर्मबन्धने ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युमहि यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे उदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः श्रियं यज्ञ भगवान की जय वच्चे नहीं दे आगे धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री ओम इदं विष्णवे चक्रमे त्रिधानिते पदं समडमशपाकं सुरे स्वाहा इदं विष्णवे इदं नमः ओम इदं विष्णवे चक्रमे त्रिधानिते पदं समडमशपाकं सुरे स्वाहा इदं विष्णवे इदं नमः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ओम गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् स्वाहा इदं प्रियाय इदं नमः ओम गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् स्वाहा इदं उम्याय इदं नमः ओम गिरिवशपाकं सुरे स्वाहं विष्णवे इदं नमः ओम इदं विष्णवे चक्रमे त्रिधानिते पदं समदमशपाकं सुरे स्वाहा इदं विष्णवे इदं नमः ओम इदं विष्णवे चक्रमे त्रिधानिते पदं समदमशपाकं सुरे स्वाहा इदं विष्णवे इदं नमः ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः अमृतात् स्वाहा नमः इदं नमः ओम त्र्यंबक
अग्नये सृष्टकृते सुहुत हुते सर्वप्रायश्चितां हुतीनां कामानां समर्दयित्रे सर्वान् कामान् समर्दय स्वाहा इदम अग्ने सृष्टकृते इदम नमः। હવે એક એક ચમચીમાં ઘી લઈ એક એક ગોળો લઈ લો. જેમને 4 જણા સંકલ્પ કરેલો એક એક શ્રીફળનો ગોળો. જય મહાકાલ જય મહાકાલ જો પાપ તાપ કા હરતા હૈ જો પાપ તાપ કા હરતા હૈ જો યુગ પરિવર્તન કરતા હૈ જો युग परिवर्तन करता है आज शक्ति को साथ लिए माँ आज शक्ति को साथ लिए जो बदल रहा है सृष्टि चाल जो बदल रहा है सृष्टि चाल जय महाकाल 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 तुम हो अनादि तुम हो अनंत तुम हो अनादि तुम हो अनंत तुमसे प्रेरित यह दिग दिगंत तुमसे प्रेरित यह दिग दिगंत परिवर्तन के आधार तुम्हीं परिवर्तन के आधार तुम्हीं तुमसे प्रेरित यह जग विशाल तुमसे प्रेरित यह जग विशाल जय महाकाल 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 पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ पूर्णादर्विपरापत सुपूर्णा पुनरापत वस्नेव विक्रीणावहाय समोर्जग्वं सतक्रतो स्वाहा 3 વખત આહુતિ લઈ લો હવન સામગ્રી ઓમ સર્વૈ પૂર્ણગ્વં સ્વાહા ઓમ સર્વૈ પૂર્ણગ્વં સ્વાહા જેમાં ॐ वशो पवित्रमसि शतधारं वशो पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्त्वा सविता पुनातु वशो पवित्रेण शतधारेण सुत्वा कामदुःख स्वाहा बस बस निराजनम आरती बोलिए सदगुरु कृष्ण कन्हैया लाल की जय विष्णु भगवान की जय आत्मदेव की जय। कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिवेस्तवे वेदेशाङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न हविदोऽसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ॐ जय कानाकारा प्रभु जय कानाकारा मीठी मोरलीवाड़ा मीठी मोरलीवाड़ा गोपीना प्यारा ओम जय कानाकारा कामण गारा कान कामण बहु कीदा प्रभु कामण बहु कीधा माखण चोरी
ગીત ચોરી લીધા. ઓમ જય કાના કાળા નંદ યશોદા ઘેર વૈકુંઠ ઉતારી. પ્રભુ વૈકુંઠ ઉતારી કાલી અમરદન કીધા કાલિય મર્દન કીધા ગાયોને ચારી. ઓમ જય કાના કાળા ગુણ તણો તુજ પાર કે મેં નહીં આવે. પ્રભુ પ્રેમે નહીં આવે નીતિ વેદ પુકારે દેવી વેદ પુકારે નિત ગુણ ગાવે. ઓમ જય કાના કાળા ઓમ જય કાના કાળા. ઓમ જય કાના કાળા કર્પૂર ગૌરમ કરુણાવતારમ સંસાર સારમ ભુજગેન્દ્રહારમ સદા વસંતમ હૃદયારવિંદે ભવમ ભવાની સહિતમ નમામિ. બધી દિશામાં સૂર્ય ભગવાનને આરતી આપ. મંગલમ ભગવાન વિષ્ણુ મંગલમ ગરુડ ધ્વજ મંગલમ પુંડરીકાક્ષો મંગલાય તનો હરી. સર્વ મંગલ માંગલ્ય શિવે સર્વાત્માદિ શરણે ત્રંબકે ગૌરી નારાયણી નમોસ્તુતે. જ્ઞાનિકાની ચ પાપાની જ્ઞાત જ્ઞાત કૃતાની ચ તાની સર્વાણી નશ્યંતિ પ્રદક્ષિણાયામ પદે. હરિ ભગવાનની આરતી આપો. ચારે દિશામાં આરતી આપો. ઓમ સ્તુતામયા વરદા વેદ માતા પ્રચોદયંતામ પાવમાની દ્વિજાનામ આયુ પ્રાણમ પ્રજાપશું કીર્તેન્દ્રવિણં બ્રહ્મવર્ચસ્વં મહ્યં દત્ત્વા વ્રજત બ્રહ્મલોકમ. દેવવંદનાંતે આત્મવંદનમ. આપ સર્વે આરતી લઈને બેસી જાઓ થોડી વાર. स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो इदं न ममता सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो प्रत्येक में व्यवहार हो. हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे नाथ करुणा रूप करुणाया आपकी सब पर रहे प्रभु आपकी सब पर रहे. બે હાથ ઊંચે રાખી પ્રદક્ષિણા કરી. ઓમ યાની કાની ચ પાપાની જ્ઞાત જ્ઞાત કૃતાની ચ તાની સર્વાણી નશ્યંતિ પ્રદક્ષિણાયામ પદે પદે. અતઃ મંત્ર પુષ્પાંજલિ. સામે જતા રહો. સ્થાપનની સામે ના રહો. ત્યાંથી ભગવાનને પુષ્પાંજલિ પેલી બાજુ. દરેક ભાઈ બહેનો ફૂલ ટૂંકા હાથમાં લઈ લઈએ. છેલ્લે ભગવાનને પુષ્પાંજલિ અર્પણ. દ્રવહુ તો દશરથ અધીર બિહારી. राम सिया राम जय जय राम राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम. યજ્ઞેન યજ્ઞમય જંત દેવાસ્તાનિ ધર્માણિ પ્રથમાન્યાસન તેહનાકમ મહિમાન સચંત યત્ર પૂર્વે સાધ્યાસંતિ દેવાઃ. ઓમ રાજાધિરાજાય પ્રસવેશાહિને નમો વયં વૈષ્ણવણાય કુર્મહે સમે કામાન કામ કામાય મહ્યં કામેશ્વરો વૈષ્ણવણો દદાતુ. કુબેરાય વૈષ્ણવણાય મહારાજાય નમઃ. નાના સુગંધિ પુષ્પાણિ વ્યથા કાલો ભવાની ચ પુષ્પાંજલિ મયા દત્ય ગૃહણ્ય પરમેશ્વરો ભૂર્ભુવસ્વ સ્થાપિત દેવી દેવતાભ્યો નમઃ. ઇતિ મંત્ર પુષ્પાંજલિ દેવ દક્ષિણામ સમર્પયામિ. અહીં ભગવાન આગળ ચડાવી દો. અંદર નહીં પણ કઈ વાંધો નહીં. बोलिए गायत्री माता की जय, अम्बे माता की जय, सरस्वती माता की जय, भूमिया माता की जय, महालक्ष्मी माता की जय, महासरस्वती माता की जय, महाकाली माता की जय, बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, आत्मदेव की जय, रामचंद्र भगवान की जय, करुणाधि कृपालिति जय, गोपाल की जय. पद चरण कृतम वा कायजं कर्मजं वा श्रवण नयन वा मानसम वापराधं विहितं वा सर्वमेत क्षमस्व. जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो. હવે ડાબા
હાથમાં ચોખા લઈ અને જે 4 કળશની જેમણે પૂજા કરી હતી એ કળશ પાસે જતા રહે, જેણે જે કળશની પૂજા કરી હોય ત્યાં જશું. અને પરિવારના બેન શકુબેન અથવા સુનિતાબેન ડાબા હાથમાં ચોખા લઈ યજ્ઞ ભગવાનનું વિસર્જન કરે. અહીં સ્થાપનનું વિસર્જન પ્રવીણભાઈ કરશે. ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ. ડાબા હાથમાં ચોખા લેલો છે. મંત્ર બોલે ત્યાં સુધી 4 કળશ ઉપર ચોખા અર્પણ કરવાના અને અહીંયા મુખ્ય સ્થાપન ઉપર ચોખા અર્પણ કરીએ. સ્થાને કુંડ મધ્યત કોતમાદા ગચ્છ ગચ્છ સુર શ્રેષ્ઠ સ્વસ્થાને પરમેશ્વરે પૂજા માતાય મામકી ઇષ્ટકામ સમૃદ્ધિ અર્થે પુનરાગમનાય ચ પુનરાગમનાય ચ સર્વમેત ક્ષમસ્વ જય જય કરુણાબ્દે શ્રી મહાદેવ શંભો. ઓમ નમઃ પાર્વતી પતય હર હર મહાદેવ. સૌ ભાઈ બહેનોને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય ગાયત્રી, જય ઉમિયા. स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः. भागवत भगवान की जय. ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात्. ॐ चन्दनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदाहर्ते नित्यं लक्ष्मीतिष्ठते सर्वदा. ॐ गन्धद्वारा दुरादर्शां नित्यपुष्टां करिष्ये ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहो पवहे श्रियम्. ॐ दुरादर्शां नित्यपुष्टां करिष्ये ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहो पवहे श्रियम्. बोले सद्गुरु देव की जय. परम वंदनीय
માતા કી જય. ઓમ નમો ભગવતે પુરુષસ્તતાચે વિશ્વોદ્ગતે કાહં સ્તુરવંતી દિવે સ્તવે વેદે શાંગપદક્રમોપનિષદે ગાયન્તિયં સામગા ધ્યાનાવસ્થિત તદગતેન મનસા પશ્યन्ति यं योगिनो यस्यान्तं नः विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः. कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि. येन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वचस्य पत्रस्य पुटे स्वयानं कालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि. બાલમ મુકુંદ મનસા સ્મરામિ. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव शिव हे पिबस्वा कृतमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति ગોવિંદ દામોદર માધવેથી. गोविंद दामोदर माधवेति ગોવિંદ દામોદર માધવેથી. सुखावसाने इदमेव सारं सुखावसाने इदमेव ज्ञेयं देहावसाने इदमेह जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति ગોવિંદ દામોદર માધવેથી. जिह्वे रसग्ने मधुरप्रियात्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि. आवर्णयेतां मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति ગોવિંદ દામોદર માધવેથી. गोविन्द दामोदर माधवेति ગોવિંદ દામોદર માધવેથી. પરબ્રહ્મ પરમાત્માની દિવ્ય શક્તિઓના માધ્યમ દ્વારા લૌકિક જગતના પાપનો ભાર હલકો કરવા માટે અનેક પ્રકારની લીલાઓ અને અનેક પ્રકારના દિવ્ય કર્મો દ્વારા દરેકના કુકર્મોનું શમન અને શુભ કર્મના પુણ્ય કર્મનો ઉદય થાય એ હેતુ સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિત રાજાના માધ્યમ દ્વારા જગતને ભાગવત પુરાણનો ઉપદેશ પ્રદાન કરી રહ્યા છે. હે રાજન, જગતની અંદર મનુષ્ય પોતાના સમય, પ્રભાવ, જ્ઞાન અને બુદ્ધિને આધીન રહીને દિવ્ય કર્મો કરતા કરતા જે કંઈ ધન, ઐશ્વર્ય, પ્રતિષ્ઠા, કીર્તિ વગેરે પોતાના જીવનમાં ધારણ કરે છે એનું એકમાત્ર કારણ પરમાત્માની એક દિવ્ય કૃપા એની ઉપર છે. અને પોતાને મળેલું જ્ઞાન, પોતાને મળેલી બુદ્ધિ, પોતાને મળેલું ઐશ્વર્ય અને પોતાને મળેલું ધન, આ બધું ઈશ્વરની અમાનત માનીને જે વ્યક્તિ એનો સદુપયોગ કરે છે એ ભગવાનની કૃપાને પાત્ર બને છે. પણ જે વ્યક્તિ, હે રાજન, આ દેવધનના રૂપમાં પ્રાપ્ત થયેલું ધન જ્યારે સંસારના હિતકારી કાર્યો માટે વપરાય છે અને એવે સમયે દાનમાં મળેલા ધનનો દુરુપયોગ કરે છે, એવી વ્યક્તિઓ હંમેશા પાપના ભાગીદાર બને છે અને
એનું પાપ ક્યારેય પૂર્ણ થતું નથી. હંમેશા જન્મ જન્માંતર સુધી એ પાપનો ભાર લઈ અને સુખ, મૃત્યુ અને જન્મ બંને પ્રકારના દુઃખોમાં ફસાયેલો રહે છે. પરબ્રહ્મ પરમાત્મા અને લક્ષ્મણજી એક વખત બેઠા છે ત્યારે એમને એક કૂતરાનો રડવાનો અવાજ સાંભળ્યો. રામજીએ લક્ષ્મણને કહ્યું કે જરા જો તો ખરો કેમ કૂતરો રડે છે. એને રામજી સમક્ષ હાજર કર્યો. બોલે કેમ રડે છે? એણે ફરિયાદ કરી કે આ સંન્યાસીએ મને પથ્થર માર્યો. ફરિયાદ શું છે? સંન્યાસી કોઈ વખત આવું કર્મ કરી ન શકે, પણ ફરિયાદમાં શું આવ્યું છે? કૂતરાએ કહ્યું કે આ સંન્યાસીએ મને પથ્થર માર્યો. પ્રભુ રામે પ્રશ્ન કર્યો કે ભાઈ એનું કારણ શું? બોલે હું મધુ કરી ભિક્ષા માગવા જતો હતો અને એ વખતે આ કૂતરો મારી પાછળ પડ્યો. મને એમ થયું કે આ કૂતરો મને અડકી જશે તો મારી ભિક્ષા અબડાઈ જશે, મધુ કરી અબડાઈ જશે, એટલે મેં એને પથ્થર માર્યો. રામજીએ ધીમા સ્વરમાં કહ્યું કે મહારાજ તમે સંન્યાસ લેવામાં થોડીક ઉતાવળ કરી દીધી. સમજ્યા વગર જગતના દુઃખે દુઃખી થાય, જો સહી દુઃખ પર છિદ્ર દુરાવા. જગતના દુઃખે દુઃખી થવા માટે જ અને તપ અને તિતિક્ષાના માધ્યમ દ્વારા સંન્યસ્તના નિયમોનું પાલન કરતા કરતા મોક્ષ ગતિને પ્રાપ્ત કરવાનો માર્ગ તમને મળ્યો છે. એમાં પણ તમે ભેદ રાખો છો અને એમાં પણ તમને અડવામાં નાનપ માની અને આ દ્રોહ કર્યો છે. હવે કૂતરાને એમ કહેવામાં આવ્યું કે આ સંન્યાસીને જે સજા કરવી હોય તે કર. કૂતરો વિચાર કરે છે કે હવે આને કેવી સજા કરવી. તેણે માગ્યું કે આ સંન્યાસીને જે મઠની અંદર લાખો અને કરોડો રૂપિયા આવક થતી હોય એનો મહંત બનાવી દો. લક્ષ્મણજી વિચાર કરે આ તો આશીર્વાદ કહેવાય કે શ્રાપ. પછી કૂતરાને પૂછ્યું કે આવું કેમ કહ્યું? કે ગયા જન્મની અંદર હું પણ આવો મઠનો મહંત હતો અને દેવ ધન વાપરી નાખ્યું હતું, એટલે આ દશા મારી થઈ અને સંન્યાસીએ મને પથ્થર માર્યો. એટલે આ વ્યક્તિ ત્યાં જાય તો એની આવતા ભાવમાં એ જ દશા થવાની છે. કહેવાનો મતલબ એ છે કે પ્રભુ સમજાવે છે સુખદેવજી મહારાજ કે ધર્મનું ધન વ્યક્તિગત સ્વાર્થ માટે જે લોકો વાપરે છે એના પાપ કદી પૂર્ણ થતા નથી, અને પોતાના વિલાસ માટે વાપરેલું જે ધન છે એ અશાંતિનું મુખ્ય કારણ બને છે. એટલે સુખદેવજી મહારાજ કહે છે કે જે વ્યક્તિ બીજાના ધનને પચાવી પાડવાની ઈચ્છા રાખે છે એવો વ્યક્તિ ક્ષણિક સુખ અને ઉપભોગ માટે ખરેખર તો મળેલો મનુષ્ય દેહ જે છે અમૂલ્ય છે એ વ્યર્થ ગુમાવી રહ્યો છે. આમ આગળ વધતા વધતા સુખદેવજી મહારાજ દિવ્ય પ્રેરણાઓ પરીક્ષિત મહારાજને આપી રહ્યા છે, અને એની અંદર જે કઈ પ્રકારની દોષ પ્રવૃત્તિઓ અથવા તો દોષોના સંસ્કાર છે એ દોષોના સંસ્કારોનું ધીરે ધીરે નિંદામણ કરી રહ્યા છે અને પરીક્ષિત રાજાને વિશુદ્ધ કરવા માટે પ્રયત્નશીલ છે. આ બાજુ પરબ્રહ્મ પરમાત્માએ રૂક્ષ્મણીજી સાથે વિવાહ કર્યો છે. બલરામજી તો એમને વનમાં જ રહેવાની ટેવ. દ્વિવિધ નામે એક વાનર આવ્યો, બલરામજીએ એનો વધ કર્યો છે. પૌંડ્રક અને કાશી રાજાનો વધ કર્યો. દુર્યોધનની કન્યા લક્ષ્મણાનો વિવાહ શાંબ સાથે થયો, અને આ રીતે દિન બદિન પ્રસંગો વીતતા જાય છે. એક દિવસ નારદજીને એમ થયું કે ભગવાનને 1008 પટરાણીઓ છે, તો પછી એમનો ગૃહ સંસાર એ કેવી રીતે ચલાવતા હશે. એટલે નારદજીને ઈચ્છા થઈ કે એના ગૃહસ્થ જીવનને જોવાની ઈચ્છા નારદજીને થઈ. સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિત રાજાને કહે છે કે નારદજી તો સંન્યાસી છે, વિમુક્ત છે, અને એને કોઈના ગૃહસ્થને જોવા માટે લાલચ કેમ થઈ?
આવી વ્યક્તિઓ જે તપસ્વી હોય એ પણ માયાના આવરણમાં જ્યારે આવી જાય છે ત્યારે ગૃહસ્થ તરીકેના સંબંધોથી ધીરે ધીરે આકર્ષિત થવા માંડે છે અને એનું પાંડિત્ય, એનું ઋષિત્વ એ ત્યાં ધીરે ધીરે લોપ થતું હોય છે. આ નારદજીની અંદર પણ એક સમય આ મોહ માયાની અંદર એ ભટકાય છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું ગૃહસ્થ જીવન જોવા માટે નીકળ્યા છે. વિચાર કરે છે કે પ્રભુ 1008 રાણીઓ સાથે ક્યારે વાતો કરતા હશે, ક્યારે કોનું ભોજન કરતા હશે, ક્યારે કયા વ્યવહારિક કાર્યો કરતા હશે. નારદજી આવ્યા છે અને ભગવાનના એક મહેલની અંદર નારદજીએ પ્રવેશ કર્યો. બોલે આપનું સ્વાગત છે. નારદજી એ ઋષિ છે એટલે પ્રભુએ ગૃહસ્થ તરીકેની જવાબદારીઓ પોતે નિભાવી છે અને નારદજી બ્રાહ્મણ હોવાથી એમને પ્રણામ કર્યા. બોલે કેમ આવવાનું થયું? બોલે અહીંથી નીકળ્યો તો મને એમ થયું કે ભગવાનને મળતો જાઉં. પરબ્રહ્મ પરમાત્મા શ્રી કૃષ્ણએ ભાવપૂર્વક નારદજીનું સન્માન કર્યું છે અને ત્યાં જોયું તો ભગવાને રૂક્ષ્મણીજીના પલંગમાંથી નીચે ઉતરી અને નારદજીનો સત્કાર કર્યો. એમને એમ લાગ્યું કે અહીંયા પ્રભુ છે. બીજા મહેલમાં ગયા, ત્યાં ઉદ્ધવજી સાથે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા પાસા રમી રહ્યા છે. હવે નારદજીને એમ થયું કે હમણાં તો કૃષ્ણ ત્યાં હતા, અહીં આવે તો ઉદ્ધવજીની સાથે છે. ત્રીજા, ચોથા, પાંચમા એમ અનેક મહેલની અંદર ગયા છે. ક્યાંક પ્રભુ આરામ કરી રહ્યા છે, કોઈ જગ્યાએ બાળકો સાથે વાતચીત કરી રહ્યા છે, કોઈ જગ્યાએ સત્સંગ કરી રહ્યા છે. તો ભગવાનના આટલા બધા વિવિધ સ્વરૂપો જોઈને નારદજી અંતે એક છેલ્લા મહેલની અંદર ગયા છે. ભગવાન પૂછે છે કે નારદજી ક્યારે આવ્યા? આમ તો ભગવાનને ખબર જ છે કે નારદજી ક્યારના અહીં તહીં બીજા ત્રીજા મહેલની અંદર ભટક્યા કરે છે. એટલે નારદજીને એમ થયું કે આ કૃષ્ણ કદાચ કોઈ જુદા લાગે છે. બોલે ક્યારે આવ્યા? નારદજી કહે 4 કલાકથી અહીંથી તઈ ને અહીંથી તઈ ભટક્યા કરું છું. તોય નારદજી એમ કહ્યું મનમાં કે પ્રભુ હું અત્યારે જ આવ્યો, પોતાનો ભેદ ખુલી ન જાય એટલા માટે. એટલે યોગેશ્વર ભગવાનની આ માયા છે, નારદજીને બતાવે છે કે નારદ હું તને જાણું છું, તું મારા ગૃહસ્થ જીવનની અંદર કંઈક અજુગતું કરવા આવ્યો છે. તારું જ્યારે આગમન થાય ત્યારે કંઈક ને કંઈક તો થાય જ, પણ યાદ રાખ તારો અને મારો ખાનગી સંબંધ છે. તું બ્રહ્માનો દીકરો છે અને બ્રહ્મા મારો પુત્ર છે, એટલે હું તારો દાદો થાઉં. એટલે દાદા સાથે આ રમત બહુ સારી નહીં. અને ભગવાને નારદજીને કહ્યું કે આ ગૃહસ્થ તરફ આવવા માટે કોશિશ ન કરીશ, કારણ કે આમાં બહુ મજા નથી. ભગવાન સમજાવે છે કે ગૃહસ્થની પરિભાષાને જે વ્યક્તિ યોગ્ય રીતે જાણતી નથી અને ગૃહસ્થનું ચિંતન કર્યા કરે છે એવો વ્યક્તિ એ પોતાના બ્રહ્મચર્યનું ખંડન પતન કરી રહ્યો છે. એટલે નારદજી આ પાપમાંથી મુક્ત થવા માટે કરીને પણ તમારે ગૃહસ્થ તરીકેના વિચારોમાંથી દૂર રહેવાની જરૂર છે. નારદજીને ઉપદેશ આપ્યો છે અને એના માધ્યમ દ્વારા સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિત રાજાને ગૃહસ્થના વિષયોના ચિંતનોમાંથી મુક્ત થવા માટેની પ્રેરણા પ્રદાન કરી છે. ભગવાન દ્વારકામાં વિરાજમાન છે. ગૃહસ્થના તમામ નિયમો, બંધનો, આદર્શોને એ નિભાવી રહ્યા છે. દરરોજ સવારે ભગવાન મળસ કે 4 વાગે ઉઠે. 2 દિવસમાં પરબ્રહ્મ પરમાત્મા સ્વયં ધ્યાન અને સંધ્યા કરે છે. બ્રાહ્મણોને દાન કરે છે અને રોજ થોડુંક દાન કરવું એ ગૃહસ્થનો ધર્મ છે એવું પ્રભુ સમજાવે છે. એક વખત નારદજી આવ્યા અને ફરીથી ભગવાનને કહ્યું કે પ્રભુ આપની લીલાનો તો કોઈ પાર આવે એમ નથી, પણ અત્યારે આ ભૂમિ ઉપર બહુ મોટો ભાર આવી ગયો છે. જરાસંઘ જેવા, વક્રદંત જેવા જે કંઈ રાક્ષસો છે અને એના માધ્યમ દ્વારા આ જગતને ખૂબ પરેશાની છે. એટલે જરાસંઘના પાશમાંથી આ જગતને આપ છોડાવો. અને એ જ વખતે ભગવાન
યુધિષ્ઠિરે રાજસુ યજ્ઞ માટેની તૈયારી કરી છે. તો નારદજી કહે કે પ્રભુ, આપ રાજસુ યજ્ઞમાં પહેલા જાઓ અને જરાસંઘને તો ગમે ત્યારે પકડી શકાશે, પણ યજ્ઞ જો પૂર્ણ થઈ જશે તો એનો લાભ આપ એનાથી વંચિત રહી જશો, અને જગતમાં યજ્ઞમાં જો તમારી હાજરી નહીં હોય તો યજ્ઞનું પુણ્ય ફળ પૂર્ણ રૂપે ફલિત થશે નહીં. ભગવાન રાજસુ યજ્ઞની અંદર જાય છે અને યજ્ઞનું મહાત્મ્ય જગતને સમજાવે છે. ત્યારબાદ જરાસંઘ પાસે ગયા છે કૃષ્ણ, ભીમ અને અર્જુન. જરાસંઘ એ પણ અંદરથી તો પૂર્ણ ભાવથી બીજાને દાન ખૂબ કરતો હતો, અને એના દાનને કારણે એને રક્ષા કવચ પ્રાપ્ત થયેલું હતું. એટલે ભલે રાક્ષસની ભાવની અંદર એ આપણે ગણીએ છીએ, પણ સુખદેવજી મહારાજ કહે કે એને એક સંકલ્પ હતો કે કોઈને જમાડ્યા વગર જમવું નહીં, અને એના પુણ્ય ફળને આધારે એ જરાસંઘ એ કોઈનાથી ડરતો નહોતો કે કોઈનાથી હારે એમ હતો નહીં. એટલે ભગવાને યુક્તિ કરી, બોલે દાન આપવા માટે યુક્ત છે. કૃષ્ણ, અર્જુન અને ભીમ ગયા છે અને દ્વંદ્વ યુદ્ધની માગણી કરી. જરાસંઘને એમ થયું કે મારી સામે લડે એવો તો આ માત્ર ભીમ જ છે, એટલે ભીમ સાથે દ્વંદ્વ યુદ્ધ માટે સંમતિ આપી છે. થોડોક સમય યુદ્ધ ચાલ્યું. ભીમસેન આવીને ફરિયાદ કરે છે કે પ્રભુ, તમે તો બહાર દૂર ઊભા ઊભા જોયા જ કરો છો, અને મારી શું દશા થાય છે. બોલે આ જરાસંઘને હરાવી શકાય એમ છે નહીં, એનો માર ખાઈ ખાઈને હું ચારે બાજુથી તૂટી ગયો છું. પ્રભુ કહે છે કે તું એકલો યુદ્ધ કરે છે એવું તને લાગે છે, પણ તું મારી સામે નજર કર. જે વ્યક્તિ ભગવાન સામે નજર રાખીને ગૃહસ્થના સંઘર્ષોને લડવા માટે તૈયાર થાય છે, અને નજર ક્યાં હોય, પ્રભુ તરફ હોય, તો પ્રભુ એ સંઘર્ષોમાંથી બહાર નીકળવાનો માર્ગ એને બતાવે છે. એટલે ભીમસેનને એમ કહ્યું કે તું લડે ભલે એની સાથે, પણ તારી નજર કોની સાથે રાખજે, મારી સાથે જોડી રાખજે. અર્જુન એ જીવાત્મા છે અને કૃષ્ણ એ પરમાત્મા છે, ભીમ એ પ્રાણ છે. આ દ્વંદ્વના ચક્રમાંથી, સંઘર્ષોમાંથી, કસોટીઓમાંથી જો પાર ઉતરવું હોય તો કસોટી એ તિતિક્ષાની પરાકાષ્ઠા ઉપર લઈ જનારી એક એવી ધારા છે કે જેના ઉપર પહોંચતા પહોંચતા માણસને એમ લાગે કે જગતમાં હવે મારું કોઈ રહ્યું નથી. અને એવા સમયે જ્યારે પ્રભુ તરફ નજર કરે છે ત્યારે એવી વ્યક્તિ એનો ઉદ્ધાર થાય છે. ભીમસેન પ્રાણ છે, અને પ્રાણ જ્યારે પરમાત્માની સન્મુખ જાય છે ત્યારે એમાં ચૈતન્ય પ્રગટ થાય છે, અને એમ કરવાથી જ જરાસંઘના પ્રાણ લઈ શકાય છે. પરમાત્માએ પોતાની દિવ્ય શક્તિના માધ્યમ દ્વારા ભીમસેનને જરાસંઘના મૃત્યુનું શ્રેય પ્રદાન કર્યું છે. બીજી બાજુ રાજસુ યજ્ઞ થયો હતો, અને એના પુણ્ય ફળોનો ભાવ દરેકને પ્રાપ્ત થયો. બીજી બાજુ સૌ પ્રથમ સ્થાન એ કોને આપવું, ગોપ ગોવાળો અને રાજાઓએ નક્કી કર્યું કે કૃષ્ણને દરબારની અંદર સૌથી વિશેષ અને શ્રેષ્ઠ સ્થાન પ્રદાન કરવું જોઈએ, કારણ કે એની લીલાઓ અને એણે જગતનો ભાર ઓછો કરવા માટે જે કંઈ કાર્ય કર્યા છે એ પ્રભુનો અવતાર હોય, ઐશ્વર્ય છે એવું લાગે છે, માટે પહેલું સ્થાન એને આપવું. પણ શિશુપાલને એમની સાથે દુશ્મની છે, કારણ કે રૂક્ષ્મણીજીનો વિવાહ શિશુપાલ એમ ઈચ્છતો હતો કે મારી સાથે થાય, પણ પ્રભુએ મહાલક્ષ્મીને પોતાને સાથે લઈ અને શિશુપાલને જે ઘાત આપેલો હતો એનાથી શિશુપાલને એમ હતું કે ગમે ત્યારે હું આ કૃષ્ણ સાથે વેર જે છે એ વેરનો બદલો લઈશ. બધાએ સંમતિ આપી, પણ શિશુપાલે વિરોધ કર્યો કે આ ગોપ છે, ગોવાળીઓ છે, એમ કરીને પ્રભુએ એને આશ્વાસન આપ્યું હતું. અને એ આશ્વાસનમાં 100 ગાળો સુધી એ પ્રભુએ સહન કરી, અને પછી જ્યારે અતિ થયું ત્યારે પ્રભુએ સુદર્શન ચક્ર વડે શિશુપાલનો વધ કર્યો છે. વાસ્તવમાં તો શિશુપાલનો ઉદ્ધાર થયો છે.
એક પછી એક જે વ્યક્તિઓ સંસારની અંદર બીજાને દુઃખી કરનારી છે એવી વ્યક્તિઓને શોધી શોધીને પ્રભુએ ધરતીનો અને ભૂમિનો ભાર હલકો કરવા માટે સ્વધામે પહોંચાડ્યા છે. સુખદેવજી મહારાજ કેટલાય દિવસથી પરીક્ષિત રાજાને જુદા જુદા ઉદાહરણો દ્વારા અને પ્રભુની પરમ માયાના માધ્યમ દ્વારા પોતાના શરીર, મન, આરોગ્ય આ દરેકની અંદર પવિત્રતા પ્રાપ્ત થાય એટલા માટે પ્રયત્નશીલ છે. અને હવે મહારાજ પરીક્ષિત કહે છે કે હે સુખદેવજી મહારાજ, આપ મને મારા ઈષ્ટની કથા કહો. પરીક્ષિત રાજાના ઈષ્ટ કોણ છે? પરીક્ષિત રાજાના ઈષ્ટ એટલે એમના વંશની અંદર જે મહાશક્તિઓને ધારણ કરીને જગતના કલ્યાણ હેતુ ધર્મની સ્થાપના માટે જે નીતિ પર ચાલ્યા છે એવા પાંડવોના એ વંશજ છે. એટલે પાંડવોનું રક્ષણ કરનાર એ જ પરીક્ષિત રાજાનું રક્ષણ કરી શકે. અને એ ભગવાન યોગેશ્વર શ્રી હરિ કૃષ્ણ એમના ઈષ્ટ છે. ત્યારે સુખદેવજી મહારાજ સમજાવે છે કે તારા ઈષ્ટની કથાની સાથે સાથે એક બીજી કથા હું તને કહું છું, એને ધ્યાનથી સાંભળ. જગતમાં મિત્ર ભાવનાને ઉજાગર કરનારો તારો ઈષ્ટ એ સુદામા નામે પોતાના મિત્રને પોતાનું સર્વસ્વ પ્રદાન કરીને ઐશ્વર્યથી યુક્ત બનાવીને આ જગતનું કલ્યાણ કરી અને મિત્ર ભાવનાને ઉજાગર કરનારો સિદ્ધાંત અને ગરીબ અને તવંગર વચ્ચેનો જે ભેદ છે એ ભેદ રેખા મિટાવીને જીવનો જીવ સાથેનો સંબંધ જોડવા માટે જે પ્રયત્નશીલ હતો એવો પ્રસંગ સુખદેવજી મહારાજ સુદામાના ચરિત્ર દ્વારા પરીક્ષિત રાજાને સમજાવે છે. સુખદેવજી કહે કે જ્યારે મેં સુદામાના ચરિત્રને પ્રથમ વખત સાંભળ્યું ત્યારે મારી સમાધિ તૂટી ગઈ હતી. સુખદેવજી મહારાજની સમાધિ 2 વખત તૂટી છે. એક તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ બ્રહ્માજીને જ્યારે માયા બતાવી વાછરડા સહિત અને બાળકો સહિત જ્યારે બ્રહ્માજી એમને સત્યલોકમાં લઈ ગયા ત્યારે સુખદેવજી મહારાજની સમાધિ તૂટી છે. અને આજ સુદામાનું ચરિત્ર યાદ કરતા સુખદેવજી મહારાજની સમાધિ તૂટી છે. હે ગુરુદેવ સુખદેવજી મહારાજ, મને પ્રભુની કથા સાંભળતા સાંભળતા આટલી બધી કથા સાંભળી પણ હજુ પણ તૃપ્તિ થતી નથી. આપની વાણીની અંદર ખૂબ દિવ્યતા છે. સુખદેવજી વર્ણન કરે છે કે સુદામા એ ભગવાનના ખાસ મિત્ર છે. એ પોરબંદરની અંદર બિરાજે છે. સુદામા જીતેન્દ્રિય છે અને મહાજ્ઞાની છે. એ પવિત્ર બ્રાહ્મણ હતા. સ્થિતિ બિલકુલ ગરીબ હતી પણ અયાચક વ્રત એમણે પાડેલું છે, અપરિગ્રહી. ગમે તેવી પરિસ્થિતિ આવે પણ કોઈની પાસે માગવું નહીં. સબસે બુરો માંગનો. ભગીનીને ઘેર ભાઈ રહે એ બુરી વાત છે. કોઈ વ્યક્તિ ઘર જમાઈ થઈને રહે એ બુરી વાત છે. આ બધી બુરી વાતોને ભેગી કરવામાં આવે તો સબસે બુરો માંગનો. કોઈની પાસે માગવું એ સૌથી બુરામાં બુરી બાબત છે. અને સુદામા તો પવિત્ર બ્રાહ્મણ છે. ભિક્ષાને પેટ ભરવાનું માધ્યમ બનાવે એ મહાપાપ છે. ભિક્ષા તો યજ્ઞ માટે અથવા તો વિપત્તિના નિવારણ માટે જ માગવી જોઈએ. પેટ ભરવાનું માધ્યમ જે ભિક્ષાને બનાવે છે એ મહાપાપ છે. એનાથી બ્રાહ્મણના બ્રહ્મ તેજનો નાશ થાય છે.
અને બ્રાહ્મણની સાચામાં સાચી મૂડી એનું બ્રહ્મ તેજ છે. હાલત ગમે તેવી દેખાય પણ એનું બ્રહ્મ તેજ જો જાગ્રત હોય તો ઋષિ મુનિઓ તપસ્વી જોગી પણ એનાથી ગભરાય છે. એટલે એ બ્રહ્મ તેજ નાશ પામવાનું મુખ્ય કારણ એ છે કે મનુષ્ય એ ભિક્ષા માગી માગીને પોતાના તેજને હલકું કરે છે. આવો બ્રાહ્મણ એના જીવનમાં દીનતાનો ભાવ અનુભવે છે. પણ સુદામા કોઈ સાધારણ બ્રાહ્મણ નથી, તેજસ્વી તપસ્વી બ્રાહ્મણ છે. ત્રિલોકનું જ્ઞાન જેને પ્રાપ્ત છે એવા સુદામા અયાચક વ્રતથી યુક્ત છે. અને ઘરમાં જેટલું ધન એક દિવસમાં આવે, જેટલી ભિક્ષા પોતાના પરિશ્રમથી જેટલું કાર્ય કર્યા પછી જે કંઈ બધે એ બધું એ દાનમાં આપી દેતા હતા. એટલે અમુક વખતે એમણે દરિદ્રતાને પોતે સામે ચાલીને સ્વીકારી છે. એટલે દરિદ્રતાને સામે ચાલીને સ્વીકારી હોવાથી પોતાના સંકલ્પના બળને તિતિક્ષાના બરાબર ધાર ઉપર કસી કસીને દુઃખોનો ભાર પોતાના શરીર ઉપર, મનની અંદર, આરોગ્યની અંદર, ચિંતનની અંદર, સઠ ઇન્દ્રિયોની અંદર ધારણ કરીને એ ઇન્દ્રિયોનું દમન અને જ્ઞાનનું વર્ધન એમણે કર્યું છે. એટલે સુદામા પૂર્ણ ભાવથી ભગવાન તરફથી મળેલું જે કંઈ છે એ બધું પરમાત્માનું છે. અને આ વિશ્વને બાગ માનીને આ બાગની કર્તવ્યનિષ્ઠ માળીની જેમ શુદ્ધિ, પોષણ અને વૃદ્ધિ કરવાની જવાબદારી જાણે સુદામાને પોતાના શિરે હોય એવું લાગે છે. એટલે ભગવાનના ઐશ્વર્યની અંદર, ભગવાનની લીલાની અંદર સુદામા પોતાના સમય, પ્રભાવ, જ્ઞાન, બુદ્ધિ, તેજ, બ્રાહ્મણત્વ, દ્રવ્ય ઇત્યાદિનો ઉપયોગ સમાજ માટે કરી રહ્યા છે. એટલે સુદામા એ દ્રવ્યના અભાવમાં છે, કારણ કે દ્રવ્ય પોતાને માટે વાપરતા નથી. એની પત્નીનું નામ છે સુશીલા. નામ પ્રમાણે ગુણ છે. અત્યારે તો નામ પ્રમાણે ગુણ મેળવવા બહુ અઘરા છે. નામ છે ગંગા મૈયા, નર્મદા મૈયા, ગોમતી મૈયા. પણ પાણીનો ગ્લાસ માગીએ તો ખબર પડે કે આ કયા મૈયા છે. ભાગવત આપણને એ શીખવાડે છે કે નામનો જે મહિમા છે, પરમાત્માના નામના મહિમાથી પરમાત્માની શક્તિઓ આપણી અંદર આવે છે. તો ગંગાનું નામ ધારણ કર્યા પછી એના દિવ્ય ગુણો, પવિત્રતાનો ભાવ જેના હૃદયની અંદર, મસ્તિષ્કની અંદર રમ્યા કરે અને એનો પ્રભાવ લાભ, એના ગુણોનું ઐશ્વર્ય જો એમાં પ્રગટ થાય તો આપણું નામ સાર્થક થાય છે. સુશીલા એ ધર્મપત્ની છે. પરાણે પરાણે આ ગૃહ સંસાર ચાલે છે. દ્રવ્યનો સદૈવ અભાવ છે. ઘણી વખત તો સુદામા અને સુશીલા બંને ભૂખ્યા સૂઈ જતા અને બાળકોને પરાણે પહોંચે એટલું દ્રવ્ય ઘરમાં આવતું. સુખદેવજી મહારાજ કહે છે કે કોઈ ધનવાનની પત્ની હોય અને એ પત્ની ધનવાનને પ્રેમ કરે એ સ્વાભાવિક છે. પણ આ સુદામાની પત્ની, ધર્મપત્ની સુશીલા, સુદામા ખૂબ વિદ્વાન છે. કર્મકાંડ કરવા જાય તો ઘણું બધું ધન કમાવીને લાવી આપે એમ છે, પણ એને કમાવામાં રસ નથી, તપની અંદર રસ છે. અને કોઈ દિવસે સુશીલાએ એવા ધનની માગણી કરી નથી કે તમે કમાવા જાઓ. પણ અમુક વખત બાળકો એક કરતા વધારે દિવસ ભૂખ્યા છે ત્યારે એ ભગવાનને ફરિયાદ કરે છે કે હે પ્રભુ, જો મારા બાળકોને હું અન્ન કે ભોજન ન આપી શકું તો મને માતા તે શા માટે બનાવી? એ સુખથી મને વંચિત રાખવો હતો. અને બાળકોનું જે દારિદ્ર્ય છે, ભૂખ છે, એ માંથી સહન થતી નથી. એમને ખબર છે કે પોતાના પતિદેવ એ કોઈને ઘેર જાય નહીં અને કોઈની પાસે કશું માગે એવા નથી.
પણ એક દિવસ ભગ્ન હૃદય ખૂબ દુઃખી થઈ કહેવા લાગે કે હે નાથ, બહુ થયું, હવે મારે એક પ્રાર્થના કરવી છે અને એ પ્રાર્થના જો સ્વીકાર કરવી હોય તો કરજો. સુદામા જ્યારે સમય મળે ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કથા એ સુશીલાને સંભળાવતા હતા, ધર્મપત્નીને સંભળાવતા હતા. બોલે, મેં સાંભળ્યું છે કે તમારો કનૈયો એ બહુ પ્રેમાળ છે, એને પોતાના મિત્રો બહુ વાલા લાગે છે, અને ગોકુળની અંદર જ્યારે માખણ ચોરતો હતો ત્યારે મોટા ભાગનું માખણ તો એ મિત્રોને વહેંચી દેતો હતો અને જાતે બહુ ઓછું માખણ ખાય, અથવા તો ખાધું જ નથી જાતે તો. અને તમે એવા કનૈયાના મિત્ર છો, તમે એને મળવા જાઓ તો કદાચ આપણું આ દુઃખ દૂર થાય. સુદામા કહે કે હું ગરીબ છું અને કૃષ્ણને ખાલી મળવા જઈશ તો પણ જગતના લોકો એમ કહેશે કે આ બ્રાહ્મણ માગવા આવ્યો છે, એટલે મને જવાની ઈચ્છા થતી નથી. મારો નિયમ છે કે હું પરમાત્માને દ્વારે પણ માગવા જઈશ નહીં. બોલે, હું એમ નથી કહેતી કે તમે માગવા જાઓ, પણ એને મળવા તો જાઓ. જગતને જે કહેવું હોય તે કહેશે, એ તો અંતર્યામી છે. તમે ખાલી મળવા જશો એટલે એને બધી ખબર પડી જશે, પછી તમારે કંઈ કહેવાનું રહેશે નહીં. બોલે, કોઈ પણ ભોગે આપ શ્રી કૃષ્ણને મળવા માટે દ્વારકા જાઓ.